بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی درخواست مان لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ آئی ایم ایف وفد نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ مذاکرات نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ پروپوزل پر ہوں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر، بتائیے اس حوالے سے۔ جی، دورہ واشنگٹن کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے آئی ایم ایف حکام سے باقاعدہ طور پر نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ دو درخواستیں کی گئی۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان نے $6 بلین قرض کے لیے درخواست کی ہے، اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک سیپریٹ درخواست کی گئی تھی، جس میں ایڈیشنل فنڈنگ ریکویسٹ کی گئی تھی۔ لیکن ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ فائنینسنگ کی ریکویسٹ ہے اس کو آئی ایم ایف کی جانب سے تاحال منظور نہیں کیا گیا، لیکن ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سے ریلیٹڈ جو ریکویسٹ کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وفد جو ہے آئی ایم ایف کا وفد مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ کے دوران پاکستان پہنچ جائے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقریباً 15 سے 20 روز تک نئے قرض پروگرام پر مذاکرات جاری رہیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ بجٹ بھی ہے تو بجٹ سے ریلیٹڈ بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ تجاویز فراہم کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے اس پر مذاکرات اور قرض معاہدہ جو ہے وہ جون سے جولائی کے درمیان متوقع ہے، اور ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ فائنینسنگ کی ریکویسٹ پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے اس کو دوبارہ سے جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ جائے گا تو اس وقت اس کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن جو واشنگٹن میں آئی ایم ایف حکام سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقاتیں رہی ہیں، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری فائنانس امداد اللہ بوسال اور دیگر آفیشل حکام جو شامل تھے، وہاں پر یہ درخواست کی گئی ہے۔ لیکن وہاں پہ پاکستان کی جانب سے جو دو درخواستیں کی گئی تھی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے اور کلائمیٹ ریلیٹڈ فائنینسنگ کے لیے، کلائمیٹ ریلیٹڈ فائنینسنگ کی درخواست کو تاحال منظور نہیں کیا گیا۔ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی ریکویسٹ ہے اس کو آئی ایم ایف نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے تمام تر جو آئی ایم ایف کا اس سے پہلے پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت جو اہداف ہے اس پر عمل درآمد کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، اور اگر پاکستان کی جانب سے ریکویسٹ آئی تو آئی ایم ایف کی جانب سے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب پاکستان کی جانب سے باقاعدہ درخواست کر دی گئی ہے، اور آئی ایم ایف کا وقت آئندہ ماہ کے دوران پاکستان پہنچ جائے گا۔ جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے، قرض پروگرام پر بھی بات چیت ہوگی، آئندہ مالی سال 2024-25 کا جو بجٹ ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ گو کہ وزارت خزانہ نے بجٹ پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، بجٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ مدثر علی رانا اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ٹیکس نیٹ بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان طویل اور بڑے قرض کی تلاش کر رہا ہے۔ پاکستان اگلے پروگرام میں کم از کم $6 ارب کا نیا ٹیپ کھولے گا۔ قرض پر اتفاق ہوا تو اضافی فائنانسنگ کی بھی درخواست کریں گے۔ رواں سال یا اگلے مالی سال کے دوران بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ وزیر خزانہ کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے مثبت بات چیت رہی ہے۔ ملک کے 21 حلقوں میں ضمن الیکشن کا دنگل کل سجے گا۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر سے، ملک کے 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا دنگل کل سجے گا۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ضمنی الیکشن کے دوران پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ لاہور، شیخو پورہ، قصور، ڈی جی خان، تلنگانگ، گجرات میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ علی پور، ظفروال، بھکر، چکوال، صادق آباد، علی پور چٹھا، کوٹ چٹھا میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ ضمنی الیکشن کے دوران پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شکایت کے بروقت ازالے کے لیے فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ عوام کو الیکشن کے حوالے سے شکایات درج کرانے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔
मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है आवाम को इलेक्शन के हवाले से शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी, जबकि मॉनिटरिंग सेंटर नताइज मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो ज़िमनी इंतखाब है वो कल होने जा रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो कायम किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आवाम जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो राब्ता कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, जबकि शिकायत का अंदराज भी कर सकते हैं। जबकि उसके बरवक्त अजाले के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की जो टीमें हैं वो फाल है। इस मकसद के लिए सेंटर में जो तरबियत याफ्ता अमला है उसको भी तैनात किया गया है, जबकि जो वोटर्स की शिकायत है उसके इंदराज और उसके फौरी हल के लिए 4 सतहों पर जो है कंट्रोल सेंटर कायम किए हैं, जिसमें मरकजी, सूबाई, डिवीजनल और जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि जो मॉनिटरिंग सेल है ये 24 घंटे जो है वो काम करेंगे, यानी पोलिंग से लेकर नताइज के मुरतब करने तक जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल होंगे और इसमें शिकायत का इंदराज जो है वो किया जा सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकार। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 14 रोज के अंदर बुलाने का हुक्म। तफसीली फैसला आने के बाद स्पीकर की कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अदालत में अपील दायर की जाए या नजरसानी दरख्वास्त, फैसला आज होगा। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 14 रोज के अंदर बुलाने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, आगाह कीजिएगा हुक्म बारे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हुआ था, जिसमें यही हुक्म दिया गया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना को कि 14 रोज के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया जाए, जबकि स्पीकर को भी यही हिदायत की गई थी कि इजलास बुलाने के लिए जो मुतल्लिका कार्रवाई है वो पूरी की जाए। आज जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है और आज फैसला हो जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर की जाए, नजरसानी या अपील दायर की जाए, तो आज फैसला होगा। गुज़श्ता रात भी जो है काफी देर तक मुशावरत जारी रही, मुख्तलिफ पहलुओं को देखा गया और बताया जा रहा है कि पीर के रोज जो है वो दरख्वास्त या अपील जो है वो दायर की जाएगी, क्योंकि आज भी इस मामले पर अहम बैठक होगी। गुज़श्ता रोज न सिर्फ स्पीकर ने लीगल टीम के साथ मुशावरत की है, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी अहम मुलाकात की थी और इस बारे में मुशावरत की थी कि अदालत ने तो अब 14 रोज के अंदर अंदर इसमें इजलास बुलाकर जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान है उनसे हल लेने का कहा है, लेकिन अब क्या किया जाए। जबकि ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत अब भी अपने बात पर बज़द है और यही उनका फैसला है कि इजलास न बुलाया जाए, ताकि जो मखसूस नशिस्त पर मुंतखब अरकान असम्बली है उनसे हल न लिया जाए। सही, बहुत शुक्रिया ज़ीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। और बलूचिस्तान भर में बारिशों के सिलसिले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में बरसाती पानी से सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। अंदरूनी शहर की सड़कों को बारिशों से शदीद नुकसान पहुंचा। मज़ीद जानते हैं सुमन इस्माइल की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के साथ आने वाले बारिशों के सिलसिले ने सूबे भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 26 अजला में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिशों के बाइस कोयटा की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर के नवाही इलाके, जिनमें नवाकिली, सरियाब रोड, हजारा टाउन और बुरूरी रोड के इलाके शामिल हैं, इन तमाम इलाकों में बारिशों से नुकसानात हुए। निकासी आब का माकूल इंतजाम न होने के बाइस बारिशों का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कोयटा शहर के अंदरून इलाकों में भी बारिश के रेले ने कई सड़कें मुतासिर की। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों की जानिब से बरवक्त काम न किए जाने के बायस शाहराहों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये नालियां आप देख लें, इस नालियों को बनाने के लिए जो मुबीन खिलजी के दौर में ये नालियां बनी, इसको यहाँ से वहाँ तक इन्होंने बिल्कुल जो है ना ऊपर से बंद कर दिया। अब इस नाली के सफाई का कौन सा तरीका, इसको किस तरह सफा करेंगे? फिर अगर इसको सफाई भी होगी, फिर ये कचरे सालों साल महीनों महीनों इस रोड के ऊपर पड़े रहते हैं। ये तकरीबन 6-7 साल से ऐसे है ना, हम लोगों का ये दुकान है, यहाँ पे पत्थर मत्थर ईंट विंट डाल रहे, कचरा ला रहे, यहाँ पे डाल रहे। जिस दिन ये बारिश होएगा सब कचरा लेके जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत समेत बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 8 हलाकतें हुई, जबकि सैकड़ों मकानात, पुल और कई सड़कों को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान भर में होने वाली हालिया बारिशों के बाद सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सुमन इस्माइल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। जिला खैबर में मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। कच्चे मकानात गिर गए हैं। सैलाबी रैलों के बायस पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अली शनवारी से। जी अली, बताइए। मैं इस वक्त जिला खैबर की तहसील जमरूद में मौजूद हूँ। आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि पाक अफगान शाहराह पर अब भी सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला खैबर लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर पुल न होने से जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। इसके अलावा मुसलसल बारिशों की वजह से दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के पोल गिर गए हैं, जिससे बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला खैबर में अमूमन और लंडी कोतल में खुसूसन 71 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। और जो मुतासरा मकानात है बारिश के फौरी बाद वो सरगर्मियाँ, रिलीफ सरगर्मियाँ शुरू की जाएगी। जी।